वीर बाल दिवस के नाँ थले सिखा डूब करने की कोशिश की गई और ये कहा जा रहा सी कि जी 16,000 थावां ते भारत दे विच भी ये डिजिटल जिहड़ी है एग्जीबिशन लाई गई है। ये श्रोमणी कमेटी का भी देखिए तो बयानबाजी ही सी उन्हां दी और इस तो इलावा दिल्ली कमेटी तो बिल्कुल यही नहीं भी हैंड इन ग्लव सी, रादर वो सब तो वड्डी बीजेपी की हुण एडवोकेसी करने वाली धिर बन गई है। समुची सिख कौम का जिहड़ा एक वड्डा हिस्सा है वो इस साजिश नूं समझण च कामयाब रहे ने। दिल्ली दे जिवें तुसीं कह कि वो दुम छले जे छड्ड लईए, पंजाब च भी इहदी रिजैक्शन ही हुई। साडे गुरु के साहिबजादियां नूं कोई इन्हां दी मानता दी लोड़ है, ये मानता देणगे। असीं तां 3 सदियां तो कंध साडे अंदर उकरी हुई है, हर सिख जिहड़ा है वो उस नूं महसूस करदा है। दर्शकों ब्रेक बाद थोड़ा सब का भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट गलबात करांगे कि मोदी सरकार ने RSS के एजेंडे नूं सिखां विच अगे तोरदियां जो वीर बाल दिवस की नोटंकी की सी, सो उसका जिहड़ा बाइकाट जिहड़ा है डायस्पोरा सिखां वालों किया गया है। सो दिल्ली के डुक्कर बोशां जां दुमछल्लियां नूं छड्ड के समुची सिख कौम काफ़ी हद तक RSS की जिहड़ी साजिश नूं समझ गई है। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन या लिखने तो सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो मैनू इस गल की खुशी है क्योंकि हुण इन्हां दा 26 दसंबर तो बाद आलमोस्ट 2 दिन 3 दिन लंघ चुके ने। अच्छा कि समुची सिख कौम का जिहड़ा एक वड्डा हिस्सा है वो इस साजिश नूं समझण च कामयाब रहे ने। बेशक सिर्फ जे श्रोमणी कमेटी का भी देखिए तो बयानबाजी ही सी उन्हां दी और इस तो इलावा दिल्ली कमेटी तो बिल्कुल यही नहीं भी हैंड इन ग्लव सी, रादर वो सब तो वड्डी बीजेपी की हुण एडवोकेसी करने वाली धिर बन गई है। लेकिन और एक क्योंकि जिस अंदाज दे विच ये वीर बाल दिवस के नाँ थले सिखां डूब करने की कोशिश की गई और ये कहा जा रहा सी कि जी 16,000 थावां ते भारत दे विच भी ये डिजिटल जिहड़ी है एग्जीबिशन लाई गई है और जिन्ने मुल्कां दे विच दुनिया दे इन्हां दे मिशन ने, एम्बैसीज ने, कौंसलेट्स ने, उन्हां च इस दिन नूं जिहड़ा है खास तौर पर सैलीब्रेट किया जा रहा है। डिजिटल उसकी प्रदर्शनी भी और दूसरा भी। और मैं देख रहा सी कि भाई इन्हां दियां धड़ाधड़ तस्वीरां आउणगियां कि वाशिंगटन DC च होया, फ्रैंकफर्ट च होया, लंडन च होया, पेरिस च होया, ऑटवा च होया और इस सारे तो। लेकिन क्योंकि इस मामले दे विच बाहरले सिखां ने तो पहला ही जो ही ये ईवन वीर बाल दिवस लफज ही आया सी इस नूं लैके ईवन जनवरी के महीने जदों 9 जनवरी 2022 नूं मोदी ने ऐलान किया सी गुरु गोबिंद सिंह साहब के प्रकाश पुरब वाले मौके, उदों भी सिंबॉलिकली तो अपोज किया सी, पर हुण जो ही इसकी सैलीब्रेशन के नाँ थले सी दी बाइकआउट की कॉल दी गई सी और उसका मैं समझदा भी असर भी नज़र आया पंजाब च। बेशक मुढ़ले दिनों के विच तो मुढ़ले तौर पर लगता सी कि भी पता नहीं पंजाब के सिख भी ना सवे होण और हालां इन्हां दे वो दुमछल्ले कैप्टन अमरिंदर वर्गे उन्होंने तो जिहड़े हुण है ही बीजेपी का हिस्सा बने हुए ने वधाइयां वधूइयां देण दी लाइन रखी। हालां सानू इस दे उत्ते असीं जिहड़ा उस समागम के उत्ते अपनी टिप्पणी भी की और मोदी दी स्पीच नूं डाइसैक्ट किया। उदों एक ने सानू प्रोमीनेंट है बंदा उन्हें लिखा कि जी तुहानू जे जिन्हों असीं बहादुर कहते हैं उसनूं जे उन्होंने वीर कह दिता है तो उहदे नाल की फर्क पिया। नाल ही उन्होंने कहा जी देखो जे बाल कह दिता है तो ननकाना साहब दे विच भी तां गुरुद्वारा बाल लीला है भी एक पासे असीं गुरु नानक साहब नूं पातशाह दे तौर पर देखते हैं, असीं जिहड़ा वो बाल लीला कहते हैं, बाल लफज का इस्तेमाल। उन्होंने कहा जी दिल्ली दे विच भी गुरुद्वारा बाला साहब जिन्होंने शायद हुण बाला प्रीतम कहते हैं वो भी बालक नाल है। सो इस किस्म के भी सी जिन्होंने लगता सी जी गल तां
ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਵੇਂ RSS ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ 11-12 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਤਵਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੈਸਟ ਕੈਡਟ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਿਹੜਾ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੱਤਕਾ, ਘੋਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕੈਡਟ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ RSS ਨੇ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਘੜੀਸਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਊਟ ਆਫ ਦੇਅਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਾਇਲੋਗ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਬਾਨੀ 1710 ਚ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ, 20 ਸਿੱਖ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਅਜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ RSS ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀਰ ਬੰਦਾ ਵੈਰਾਗੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਾਗ ਜੋੜ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਰਾਗ, ਪਰ ਵੀਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਰ, ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਗਰਵ, ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਯੋਧੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ
ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਮ ਛੱਲੇ ਜੇ ਛੱਡ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਿਕਚਰਸ ਕੱਢਣਗੇ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਈਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ 'ਚ। ਔਰ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗਰਾਥਨ, ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3-4 ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈ ਨੇ, 1 ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਰ ਵੇ ਰਾਉਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਡਿਪਟੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਪ੍ਰਿਆ ਰੰਗਰਾਥਨ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜਾ ਤਾਂ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। RSS ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, BJP ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਰਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ BJP ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ BJP ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰਨਾ। 1985 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। 1999 'ਚ ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰੇਡ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਖਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਡਿਸਾਈਡ 55 ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ BJP ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕੂਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 1-2 ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਆਮ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਧਾਰਨ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ
ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸੰਤੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚਫੁਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗਿਵ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।